એક તરફ દિલ્હીમાં કૃષિ બિલમાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ મહેસાણાની એક ખાનગી કંપનીએ 5 વર્ષ અગાઉ માત્ર 150 ખેડૂતોથી શરૂ કરેલ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ 2500 ખેડૂતો સુધી પહોંચી ગયું છે અને હજુ પણ વધુ ખેડૂતો કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગને અપનાવી રહ્યા છે. કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ થકી આ ખેડૂતોની આવક પણ બમણી થઈ રહી છે. એક તરફ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે બીજી બાજુ મહેસાણા સહિત ઉત્તર ગુજરાતના 2500થી વધુ ખેડૂતો કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ થકી પોતાની આવક બમણી કરી રહ્યા છે. મહેસાણાના નંદાસણ નજીક આવેલી હાઈ ફન ફૂડ કંપની દ્વારા 5 વર્ષ અગાઉ જ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીના સંચાલક હરેશ કરમચંદાનીના જણાવ્યા મુજબ 5 વર્ષ અગાઉ કંપની સાથે માત્ર 150 ખેડૂતોએ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગના કરાર કરી 750 એકરમાં બટાટા વાવ્યા હતા, જે 5 વર્ષ બાદ હવે 2500 ખેડૂતો આ કંપની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ થકી 13,000 એકરમાં બટાકા વાવણ કરી કામ કરી રહ્યા છે, જે સમગ્ર ગુજરાતમાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં સૌથી વધુ ખેડૂતો સાથે જોડાયેલી એકમાત્ર કંપની છે. અને આ 2500 ખેડૂતો પાસેથી 1,75,000 મેટ્રિક ટન બટાકા ખરીદી કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ થકી આ કંપની કામ કરે છે. એટલે કે પ્રતિ એકરે સામાન્ય ખેડૂત જ્યારે સરેરાશ 84,000 કમાતો હોય, ત્યારે ફાર્મિંગ કરનાર ખેડૂત પ્રતિ એકરે 1,27,000 કમાણી કરી રહ્યો છે. हमारी कंपनी 2015 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों से आलू की खरीदी कर रही है. हम लोग पंजाब में वहाँ के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और आलू का बीज तैयार करवाते हैं और फिर वही बीज हम लोग गुजरात के फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट करते हैं. आप देखेंगे 2015 में हमारे साथ गुजरात में करीब 150 किसान जुड़े थे और वही इन 5 सालों में 2020 में अब करीब 2,500 किसान हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल में जुड़े हैं. इस साल कुल क्षेत्रफल जो हमारा आलू का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्षेत्रफल है वो करीब 13,000 एकड़ में लगा हुआ है. हमारा मानना ये है कि किसान का जो उत्पादन कॉस्ट है, जिसमें बीज तथा अन्य खर्च मिला के उनको करीब 6 रुपये पड़ता है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस साल का जैसे अगर एग्जांपल लें तो 9.25 रुपये से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट है, तो कम से कम 50% उनको एडिशनल इनकम हो रही है. हाँ, सो हम लोग किसानों को उच्च गुणवत्ता का सीड प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो हमारा सीड का जो कॉस्ट है उसका 50% हम लोग उनसे लेते हैं और 50% उनको क्रेडिट देते हैं, जो कि हम खरीदी के समय एडजस्ट करते हैं. देखिए, हमारा मेनली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कमर्शियल क्रॉप गुजरात में चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों से हम लोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी काफ़ी बड़े स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं. हमारा बीज जो है वो पंजाब में तैयार होता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में. हाँ, क्योंकि हम लोग सारा ही हमारा खरीद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमारी कंपनी का है गुजरात में. બટાકાની ફૂડ પ્રોડક્ટ બનાવતી આ કંપની સાથે છેલ્લા 5 વર્ષથી જોડાયેલા મૂળ ભાસરિયા ગામના ખેડૂત આજે પોતાની બમણી આવકથી ખુશ છે. એટલું જ નહીં, સામાન્ય ખેતી માટે બિયારણ લેવા લાઇનમાં લાગવું પડે છે, તો બિયારણના પૂરા પૈસા ખેડૂતોએ કાઢવાના રહે છે. જ્યારે આ કંપની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરનારા હસમુખભાઈ જણાવે કે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં બિયારણની 50% રકમ કંપની પાસે ખેડૂત બાકી રાખે છે, જે પાક તૈયાર થયા બાદ ચૂકવણી કરવામાં રાહત મળે છે અને પાક તૈયાર થતાં કંપની જાતે ખેડૂત પાસે જઈને ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા કરે છે. એટલે કે ખેડૂતે માત્ર ખેતી કરવાની, બાકી પાક વેચાણ માટે ક્યાંય જવાનું નહીં. કંપની છેક ખેતર સુધી આવી તૈયાર પાક લઈ જાય છે, જેથી ખેડૂતોએ એપીએમસીમાં પણ જવાનું રહેતું નથી. मेरा नाम पटेल हसुभाई कांतिलाल है. मैं गुजरात का महसाणा में रहने वाला हूँ. मैं पहले आलू का खेती करता था, लेकिन पहले वो लोकल मार्केट था, वो मंडी में क्या भाव वो पता नहीं, 50 रुपये पे बेचता है 20 किलो और 100 रुपये पे, उसके खास हमें खर्चा ज़्यादा पड़ता था. इसलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब मेरे पास वो साइड में आईफन कंपनी का वो था कंपनी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने सीड लिया और मैंने वो एक बार लगाया तो मैंने ज़्यादा नफ़ा, दूसरा डबल नफ़ा हो गया. और दूसरी बार लगाया तो मैं पिछला 5 वर्ष से मैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करता हूँ. मेरे को पैदावार भी अच्छा होता है, मेरे ड्रिप इरिगेशन भी है और पैदावार भी अच्छा हो और मेरे भाव भी अच्छा मिलता है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही रह जाता है, ऐसा ही है. કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગના એક ગણિત મુજબ 1 એકરમાં 1250 કિલો બિયારણ જાય છે, જેમાંથી
13 ટન બટાકા ઉત્પાદન થાય છે. બિયારણ અને અન્ય ખર્ચ જોડતા 5.50 થી 6 રૂપિયા કિલો ખર્ચ ખેડૂતને પડે છે. તેની સામે 9.25 રૂપિયા પ્રતિ કિલો બટાકા કંપની ખરીદે છે, એટલે કે 50% આસપાસ નફો ખેડૂતને થાય છે. એક માહિતી મુજબ દેશમાં 5 કંપનીઓની કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ માટે નોંધ લેવાય છે, જેમાં મહેસાણાની હાઈફન ફૂડ પ્રથમ નંબરે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરાવતી કંપની છે. એટલે કે ગુજરાતમાં પણ આ કંપની સૌથી વધુ 2500 જેટલા ખેડૂતો પાસે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરાવતી કંપની બની છે. બ્યુરો રિપોર્ટ S24 ન્યૂઝ મહેસાણા.